right? So this is the class, right? This is the our class of say mana class. So it is on the office automation, right? Office automation last class. At our last class, we discussed the different things which are related to the internet. Discuss the so many things which are relating to the internet. Class అయిపోయినాక మనం నేను మీకు టైం ఇస్తాను అప్పుడు మాట్లాడదాం, రైట్? మరి ఫస్ట్ లెట్ మీ కంప్లీట్ ద క్లాస్, రైట్ అమ్మ? సో మనం in our last class we discussed the so many topics on the internet. First, what is the internet and internet history? And second, the resources available on internet. Okay, and third one, the what is mean by the World Wide Web. Okay, and the fourth topic is the web page and its internal contents, right? So these are the four different small topics that what we discussed at our last class, right? And now there is some text regarding the internet and email. So go for the next chapter, introduction to email. So go for it. Next chapter, introduction to email is our topic, right? Maite ippudu what is mean by email? What is mean by email? Ante meer cheppadu sir electronic mail, so email electronic mail, but what it mean exactly? It is a common phenomenon. It's a common method of sending a letter or sending a information to one to other. It's called the mailing. Okay, so if you wanted to be organized or if you wanted to be work with the mails, then you're supposed to be make a networking. You're supposed to make a networking. So what is the networking? I told you at the last class, right? So networking is a common communication connection among more than two number of computers. It's called a networking. To establish a network or to send the data or to receive the data or to send the mail or to receive the mail, we need a networking. So how we are going to, what are the different components? What are the different components that you need to establish a network? But there is a there is a components of network. Simply components of networks. Right? So in a network, or if you wanted to be establish a network, we need a different components. The components are number one, sender, because to read or something or to go to the something, definitely you need a sender to send the data, right? So there is a sender and receiver. Number one is the sender. Number two is the receiver. Okay, when a sender sends a data, receiver has to be fetch the data, right? So sender, receiver. It means a communication connection. The message is the email. Message is the email. So sender, receiver, then medium, then message. దీనితో పాటుగా we have one more component, say protocols. I told you already what is meant by protocols, right? So there is a protocols. So by combination of all these things, sender to send the data, receiver to receive the data, and medium to make a communication connection. The next message means the mail. దాంతో పాటుగా ఒకళ్ళు పంపించే మెయిల్ ఇంకొకళ్ళకు పంపించే మెయిల్ ఇంకొకళ్ళకు ఈక్వల్ గా పోదు. కాబట్టి ఎందుకు అంటే ఒకళ్ళ సిస్టమ్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ వేరు, వేరే వాళ్ళ సిస్టమ్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ వేరు. ఒకళ్ళు ఒక సిస్టమ్ లో GUI మెథడ్ ఫాలో కావచ్చు, ఇంకొకళ్ళు అదే వేరే సిస్టమ్ లో ఇంకో CUI మెథడ్ ఫాలో కావచ్చు, లేదా ఒక సిస్టమ్ 32 బిట్ కావచ్చు, ఇంకొక సిస్టమ్ 64 బిట్ కావచ్చు. ఇట్లా there is a number of differences between the computers. So to collaborate all the differences, we need a certain kind of a set of rules and regulations is called a protocols. You need a set of predefined rules and regulations is called a protocol. So now the components of network means sender, receiver, medium, message and the protocol. ఇవన్నీ కలిపితేనే we can make the mailing transparency, right?
అయితే ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే దీంతో పాటుగా ఇంకొకటి ఉంది, ఇట్స్ కాల్డ్ ఐఎస్పీస్. ఐఎస్పీ మీన్స్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. అంటే ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటే మనకి బయట ఉన్న ఇది ఇంటర్నెట్ షాప్స్ కావమ్మా, ఇవి ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ దేశానికి ఒకటి లేదా రాష్ట్రానికి ఒకటి ఉంటాయి. సో ఇటువంటి ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అవి కావాలి. దాంతో పాటుగా ఇవి ఈ రెండు ఉంటేనే మనం ఈ మెయిలింగ్ కాన్సెప్ట్ ని మనం తీసేసుకోగలం మరి. సో ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ఈమెయిల్? సో వాట్ ఈస్ ఈమెయిల్? ఈమెయిల్ ఇస్ ఏ కామన్ మెసేజ్, రైట్? ఈమెయిల్ ఇస్ ఏ కామన్ మెసేజ్. అది అంటే ఈమెయిల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు నేను నీకు పంపించాను అనుకోండి, ఇంకోలా ఉండొచ్చు, ఇంకోలా ఉండొచ్చు. అయితే ఏది ఎలా ఉన్నా జనరల్ గా మెయిల్ కు ఉండే సెక్షన్స్ ఏంటి? జనరల్ గా మెయిల్ కు ఉండే సెక్షన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ దేర్ ఇస్ అడ్రస్. ఓకే, మనం ఎవరికి పంపిస్తున్నామో వాళ్ళ అడ్రస్. దాని తర్వాత దేర్ ఇస్ టాపిక్. ఏమంటారు దాన్ని? టాపిక్ అంటే మేము ఈ టాపిక్ కి పేరు ఏమని పెట్టుకుంటాము అని టాపిక్. టాపిక్ అయిపోయినాక దాని బాడీ అంటే యాక్చువల్ మెయిల్ అయిపోయినాక లాస్ట్ కు క్లోజింగ్ రిమార్క్స్. అయిపోయినాక లాస్ట్ కు క్లోజింగ్ రిమార్క్స్ అంటే ఏ జనరల్ మెయిల్, my general mail contains the 4 sections. Okay, contains the 4 sections. వీటిని మనం the components of mails అని కూడా అనొచ్చు. the components of mail అని కూడా అనొచ్చు. ఏంటి? ఫస్ట్ there is an address line or address space, తర్వాత టాపిక్ హెడ్డింగ్, తర్వాత టాపిక్, then at the end there is a closing. ఈ క్లోజింగ్ చేసే కంటే ముందు బాడీలోనే ఏమైనా అటాచ్మెంట్స్ ఉంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ద అటాచ్మెంట్. ఈవెన్ అటాచ్మెంట్స్ ఉంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ద అటాచ్మెంట్స్. సో మనం అది ఓపెన్ చేయగానే మనకు మొత్తం అంటే అటాచ్మెంట్ అనే సింబల్ మీరు ఒకసారి ఈ మెయిలింగ్ కాన్సెప్ట్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మీకు మొత్తం కనబడుతుంది అక్కడ. సో ఆ విధంగా ఒక మెయిల్ ని తయారు చేయొచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్ రాసుకోండి, ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మెయిలింగ్. అడ్వాంటేజెస్ అండ్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మెయిల్స్. నెంబర్ వన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మెయిల్. మెయిల్ అంటే ఏంటో తెలుసు మీకు. మెయిల్ ఇస్ ఎ కామన్ మెసేజ్, and this message sending or message receiving concept or the mailing mechanism have a number of advantages. The mailing mechanism has a number of advantages. They are number one convenience. Advantage number 1 convenience. Number 2 speed. Number 3 inexpensive. Number 3 inexpensive. Number 4 printable. Number 5 reliable. Number 6 global. Number 7 generality. Right? So these are the basic advantages. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్పుకుంటే, ఇంకా చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి. బట్ దీస్ ఆర్ ద సింపుల్ బేసిక్ అడ్వాంటేజెస్. ఫస్ట్ ఏమన్నాము, ద మెయిలింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ మేక్స్ ఏ వెరీ 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 మచ్ కన్వీనియన్స్ దాన్ ద పోస్టల్. సో మెయిల్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. మనకు అడ్రస్ ఇది సెండర్ లేదా రిసీవర్ అడ్రస్ కరెక్ట్ గా ఉంటే మెయిల్ చేసుకోవడం ఇస్ వెరీ ఈజీ కాన్సెప్ట్, రైట్? అందుకే మెయిలింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ మేక్స్ ఏ వెరీ మచ్ కన్వీనియన్స్ టు ద all the users, right? Number 2 speed. మీకు తెలుసు కదమ్మా, if the same message is sent to the postal it will take 2 or 3 days to receive or to reach. But the mail అయితే it will take some seconds or it will take some little minutes. అందుకనే the speed is very high than the remaining options. The next inexpensive, ఖర్చు కూడా లేదు. The next printable. Yes, it is a printable, readable, writable కూడా. But it's a printable, readable, writable. మనకు ఎలా కావాలంటే అలా, ఏం కావాలంటే అది చేసుకోవచ్చు, అంటే ప్రింటబుల్, రైట్? నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద రిలయబుల్. అంటే ఏంటి? మనకు పోస్ట్ లో ఒక లెటర్ వస్తే ఆ పోస్ట్ లో వచ్చే లెటర్ ఎటు పోతుందో ఏం పోతుందో, అది మంచి అడ్రస్ పోతుందా రాంగ్ అడ్రస్ పోతుందా, ఒకవేళ రిసీవ్ కాకపోతే ఎటు పోతుంది, మరి ఒకవేళ అక్కడ ఎవరికి పంపిస్తున్నామో వాడు ఇంట్లో ఉంటే ఒకలాగా, వాడి డోర్ లాక్ అయితే ఇంకొకలాగా, అట్లా దేర్ ఇస్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? There is a number of problems which will exist in a general posting, right? అట్లా కాకుండా ఇఫ్ మనం ఇంకా మీ మెయిలింగ్ కాన్సెప్ట్ వాడామనుకోండి, ఇట్స్ వెరీ రిలయబుల్. నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వారి అడ్రస్ కరెక్ట్గా ఉంటే, నువ్వు ఎవరికైతే డేటా పంపిస్తున్నావో
వాని యొక్క అడ్రస్ కరెక్ట్గా ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా డేటా టప్ వెళ్ళిపోతుంది, వాని బాక్స్ లో ఉంటుంది. వాడికి ఇష్టం, వాడికి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చూసుకోవచ్చు. వాడు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చూసుకోవచ్చు. దాన్ని వాడు ప్రింట్ తీసి ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా వాడు దానికి కావాలంటే ఎడిట్ చేసి ఇంకోలాగా పంపించుకోవచ్చు. అట్లా దర్ ఇస్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ which are very good than the general post, right? అందుకే this is a reliable. And the third one is next one is a global. Next one is it's a global phenomena, means the complete world, right? So the complete world is moving towards the electronical data. So to transfer or to share or to send or to receive the electronical data, most of the people in the world are using a electronical medium. Because electronical medium is very faster, very much reliable than the general posting, right? The next generality. Generality అంటే ఇది కొంతమంది మాత్రమే వాడాలి, లేదా కొంత సోఫిస్టికేటెడ్ వాళ్ళు మాత్రమే వాడాలి, లేదా కొంత చదువుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే వాడాలి, లేదా వాడు మాత్రమే వాడాలి. వాడు వాడు అని ఏ డిఫరెన్స్ లేదు. ఎనీబడి కెన్ యూజ్ ద మెయిల్. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ సపోజ్ టు బి నో హౌ టు prepare a mail or how to compose a mail, right? So in composing the culture it's very easy, right? So these are the different advantages of the mailing, right? Then go for the disadvantages. Go for a disadvantages of mails. Number one, misdirections. Number one is the misdirection. Number two, interception. Number three, for gray. Number four, overjood. And JOOD, overjood. Number six, junk another. Next one, no response. Next one is no response. But these are the different disadvantages which contains a mailing concept. First one is misdirections. అంటే నువ్వు మెయిల్ చేయడం అంతా బాగానే ఉంది, ప్రపంచం అంతా వాడుతున్నారు, is a very good concept, it's okay. But when you are sending the data or when you are posting data, then you must have to, or you supposed to be have the very good address or exact address. సో అది ఎగ్జాక్ట్ అడ్రస్ లేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్కడికి పోతుందో తెలియదు, ఎటు పోతుందో తెలియదు, ఎవరు తీసుకుంటారో తెలియదు, దాంట్లో ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో తెలియదు కదా. సో అందుకని ద అడ్రస్ షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్లీ మెయింటైన్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి గో ఫర్ ద మిస్డైరెక్షన్. మరి సెకండ్ పాయింట్, ఇంటర్సెప్షన్. మరి దేర్ మే బి ఏ ఓవర్లాప్స్. ఓవర్లాప్స్ అంటే మనం ఏమనకపోయినా, మనం వద్దన్నా ఏమన్నా, ఎక్కడైనా మన మెయిల్ దొరికితే మనకు అందరూ పంపిస్తూనే ఉంటారు. అన్ని కూడా ఎక్కువ అవసరం, అంటే మనకు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు కూడా చూడండి, బయట మనం మీ మెయిల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మీ మెయిల్ ఏంటి, మీకు ఎంత కావాలో అంతే కాకుండా అనవసరంగా ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఏవో మెయిల్స్ వచ్చి పెడతా ఉంటాయి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, నీ సిస్టమ్ ఫుల్ అవుతుంది, నీకు ఈ మెయిల్ అంతా కూడా అన్ని ఓవర్లాప్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ ద డ్రాబ్యాక్. దెన్ నెక్స్ట్ చూడండి, ఏమన్నాం, నెక్స్ట్ అది ఫర్ గ్రే అన్నాం. ఫర్ గ్రే ఏంటంటే ఇంపర్సినేషన్. ఫర్ గ్రే అంటే ఇంపర్సినేషన్. ఇప్పుడు అంటే ఇంపర్సినేషన్ ఇప్పుడు అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు జనరల్ గా చాలా వార్లలో మనం ఏ మెసేజ్ కూడా మ్యాన్ టు మ్యానే కాదు, మిషన్ టు మ్యాన్ కూడా వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు చాలా సందర్భాలలో అయితే అంతకుముందు ఏముండేది, మ్యాన్ టు మ్యాన్ కమ్యూనికేషన్ ఉండేది. ఇప్పుడు మ్యాన్ టు మ్యాన్ కమ్యూనికేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మిషన్ టు మ్యాన్ కమ్యూనికేషన్. అంటే మిషన్స్ అంటే కంప్యూటర్స్ ఆర్ ఆటోమేటికలీ జనరేటింగ్, అంటే వాళ్ళు దాంట్లో వాళ్ళు ఆ ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఆ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం అది బిహేవ్ అవుతుంది, రైట్? సో వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ చేసుకొని ఒక ప్రోగ్రామ్ తయారు చేసి ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికి మెసేజ్ పంపియమ్మా అని అనుకోండి, అందరికి మెసేజ్ పంపిస్తుంది. అది మనకు అవసరం లేనిది కానీ వస్తుంది. సో ఇటువంటి అంటే ఇంపర్సినేషన్ జరిగే పనులు కూడా ఉంటాయి. అంటే పర్సన్స్ కాకుండా మిషన్స్ కూడా పంపిస్తూ ఉంటాయి అనవసరమైన ఏం చెప్పడం. నెక్స్ట్ మనం ఓవర్జోడ్స్ అంటే ఫ్లడ్ ఆఫ్ మెయిల్స్ అన్ని కూడా నెక్స్ట్ ఎక్కడ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ జంక్ అనదర్ అంటే ఏంటి, మనం తెలిసినా తెలియకపోయినా లేదా మనం ఒకళ్ళకి ఒక ఫైల్ పంపిస్తే ఆ ఫైల్ ని వాళ్ళే కాకుండా వేరే వాళ్ళు కూడా చూసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దీన్ని జంకింగ్ అంటాము. ఇంకోటి ఏంటి, నో రెస్పాన్స్.
ఇంకో పాయింట్ నో రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి, నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళకి ఒక మెయిల్ పంపించినావు, నీ సిస్టమ్ ఏమంటది మెయిల్ సెండ్ అంటది, కానీ రిసీవ్ అయిందా లేదా. నువ్వు కరెక్ట్ అడ్రస్ పంపించినా సెండ్ అంటది, తప్పు అడ్రస్ పంపించినా సెండ్ అంటది, మెసేజ్ హాస్ బీన్ సెండ్ అంటది. ఓకే సెండ్ పోయింది, కానీ మనది అక్కడ రిసీవ్ అయిందా కాలేదని ఇక్కడ తెలియదు. సో ఇటువంటి కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. సో అయితే దో దెర్ మే బి ఏ నెంబర్ ఆఫ్ డ్రాబ్యాక్స్ బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ ఏ వెరీ గుడ్, అంటే ద అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ మోర్ comparing to the drawbacks. But comparing drawbacks, the advantages are very much more. Kabatti everybody in the world are preferring to use the mails. Mari danto paatuga the mailing concept ma paina cheppune kaakunda the mailing concept which may be include the mailing concept which includes the other topics. They are first user IDs. User ID means username. అంటే నువ్వు మెయిల్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు నీడ్ ఏ మెయిల్ అడ్రస్. మనకంటూ ఒక మెయిల్ అడ్రస్ ఉండాలి, అదే మన పేరు. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద మెయిల్ అడ్రస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ఎవ్రీ మెయిల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ యూనిక్ పాస్వర్డ్. ఎవ్రీ మెయిల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ యూనిక్ పాస్వర్డ్స్ ఉండాలి. మా పాస్వర్డ్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. పాస్వర్డ్ లేదనుకోండి మనకు సీక్రెసీ ఉండదు కదా. సో మెయిల్ ఐడి అండ్ ద పాస్వర్డ్. అయితే పాస్వర్డ్ తయారు చేస్తాం. ఓకే, అయితే పాస్వర్డ్ తయారు చేసేటప్పుడు లేదా మనం పాస్వర్డ్ పెట్టుకునేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు, లేదా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దేర్ వాజ్ ఏ 4 పాయింట్స్ which makes you to prepare a good password. అంటే మీరు మంచి పాస్వర్డ్ ని తయారు చేయాలంటే ఇప్పుడు చెప్పే 4 పాయింట్లు మనసులో పెట్టుకోవాలి. ఏంటి అవి? నెంబర్ 1 బి అలర్ట్. ఇంకొకటి బి అలర్ట్ అండ్ ద పాస్వర్డ్ అంటే స్మార్ట్ పాస్వర్డ్ అంటే ఇట్ షుడ్ కంటైన్ ఓన్లీ 5 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, 5 క్యారెక్టర్స్. సెకండ్ పాయింట్, ఇట్ కంటైన్స్ నాన్ ఆల్ఫాబెటికల్ సింబల్స్. ఇట్ ఆల్సో కంటైన్స్ నాన్ ఆల్ఫాబెటికల్ సింబల్స్. అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఏమో 5 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. రెండోది ఈ క్యారెక్టర్స్ లో ఇప్పుడు మనం మామూలు A to Z క్యారెక్టర్ అండ్ 0 to 9 నెంబర్స్. సో ఈ క్యారెక్టర్స్ నెంబర్స్ ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఇట్ హాస్ టు బి ఇంజెక్టెడ్ ద న్యూ సింబల్స్. కొత్త సింబల్స్ ఉండాలి. అంటే మనం కీబోర్డ్ మీద పైన ఉండవా స్పెషల్ సింబల్స్, ఆ స్పెషల్ సింబల్స్ కూడా ఉండాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ అమ్మా, ఇట్ షుడ్ కంటైన్ ద నెంబర్స్. మా క్యారెక్టర్ ఇట్ షుడ్ కంటైన్ నెంబర్స్. మా ఫోర్త్ పాయింట్ చూడండి, possess that the password should contain one of be a small letter or one may be a bigger letter. ఒకటి క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి లేదా ఒకటి స్మాల్ లెటర్ ఉండాలి. అంటే ఏంటి? నీ పాస్వర్డ్ మొత్తం కూడా స్మాల్ లెటర్స్ లో ఉన్నాయనుకోండి, అట్లా కాకుండా మొత్తం స్మాల్ లెటర్స్ లో ఏదో ఒక దాన్ని క్యాపిటల్ పెట్టుకున్నాడు. అదే మొత్తం క్యాపిటల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఏదో ఒక దాన్ని స్మాల్ లెటర్ పెట్టుకున్నాడు. ఇదంతా ఎందుకంటే పాస్వర్డ్ ఎవరు హ్యాకింగ్ చేయకుండా, మన పాస్వర్డ్ ని ఇంకెవడు హ్యాకింగ్ చేయకుండా కావాలంటే ఏ పాస్వర్డ్ షుడ్ బి ఏ 5 క్యారెక్టర్. ఇట్ షుడ్ కంటైన్ ఏ స్పెషల్ సింబల్స్. And it also contains a number and characters. And next ఏమన్నాడు వాడు? లాస్ట్ పాయింట్ ఏమన్నాడు? ఇట్ షుడ్ బి ఏ మొత్తం అప్పర్ కేస్ ఉంటే దాంట్లోకి ఒకటి స్మాల్ కేస్ పెట్టుకోండి, మొత్తం లోవర్ కేస్ ఉంటే దాంట్లోకి ఒకటి అప్పర్ కేస్ పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే అవతల వారికి అర్థం కాకుండా ఇలా పెట్టుకోండి అంటారు. మరి అది నెక్స్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ విచ్ ఇస్ రిగార్డింగ్ టు ద మెయిలింగ్. దెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ అమ్మా. దీంట్లోనే మెసేజ్ కాంపోనెంట్స్ ఇంకొక టాపిక్ అమ్మా. మెసేజెస్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, మెసేజెస్ కాంపోనెంట్స్. సో అమ్మా, వాట్ ఇస్ ద మెసేజ్? Message and mail is the same. A mail contains the message. Mail lo unde text undi kada, the text is called a message. Aithe ikkada manaku malli amma the components of messages. Okay, again you go for the components of messages. Ante oka message, aa message ni message andaniki em undali లేదా ఏవి కలిసి ఉంటే దాన్ని మనం మెసేజ్ అంటాం. నెంబర్ 1 డేటా ఉండాలి, అంటే మెసేజ్ డేటా. నెంబర్ 2 సెండర్ నేమ్. నెంబర్ 3 సైజ్ ఆఫ్ ఏ టెక్స్ట్ లేదా సైజ్ ఆఫ్ ఏ మెసేజ్. నెంబర్ 4 సబ్జెక్ట్ లైన్. అంటే ఫస్ట్ చూడండి ఏమన్నాడు? ఏ మెసేజ్ కంటైన్స్ ఏ డేటా, ఏ మెసేజ్ కంటైన్స్ ఏ సెండర్ నేమ్, పంపిస్తే మన పేరు ఉండాలి. దెన్ నెక్స్ట్ ఏ మెసేజ్ సైజ్, దెన్ నెక్స్ట్ దాని యొక్క సబ్జెక్ట్. ఈ 4 ఉంటే దాన్ని మెసేజ్ అంటాం.
రైట్. అంటే ఒక మెసేజ్ కి 4 ఉంటాయి. ఏంటి? నెంబర్ 1 డేటా ఉంటుంది, జనరల్ డేటా. పంపించిన అడ్రస్ ఉంటుంది, సెంటర్ అడ్రస్, ఆ సెంటర్ నేమ్, దాని యొక్క సైజ్, దాని యొక్క సబ్జెక్ట్ లైన్. సో ఇవన్నీ ఉంటుందని మనం మెయిలింగ్ అంటాం లేదా కాంపోనెంట్ అంటాం. ఏమంటారు? మెసేజ్ కాంపోనెంట్స్ అంటారు. మరి నెక్స్ట్ దీంట్లోనే మెయిల్ ఎలా చేస్తాం అంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టెప్స్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టెప్స్ దట్ యూ గో టు బి పర్ఫార్మ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మెయిలింగ్. ఏం చేస్తావు? ఫస్ట్ అది కంపోజ్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఎ కంపోజ్. నువ్వు నీ మెయిల్ ఐడి నుంచి ఉపయోగించి నీ యొక్క మెయిల్ ఇచ్చే డొమైన్లోకి పోయినాక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ అనుకోండి, ఆ జీమెయిల్ డొమైన్లోకి ఎంటర్ అయినాక నువ్వు నీ ఐడితో ఎంటర్ అవుతావు కాబట్టి నీకు కావాల్సినవి అన్ని ఓపెన్ అవుతాయి. సో లెఫ్ట్ సైడ్ లో తెలిసే బటన్ కంపోజ్. సో కంపోజ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఏమంటుందని ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ పేజ్ లో ఫస్ట్ దెర్ ఇస్ ఏ అడ్రస్, సెకండ్ దెర్ ఇస్ ఏ టాపిక్ హెడ్డింగ్, దెన్ నెక్స్ట్ మీకు ఏం కావాలో అది టైప్ చేసుకోండి. తర్వాత దాంట్లో ఏమైనా అటాచ్మెంట్స్ కావాలంటే కింద మనకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఆప్షన్కి వెళ్ళి మీకు ఏం కావాలో అది తయారు చేసుకోండి. అయితే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కంపోజ్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ఫైలింగ్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ. దాన్ని మనం పంపించాక దాన్ని ఫైల్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ మనకు ఏమైనా వచ్చినాయి అనుకోండి, వాటికి రిప్లై ఇస్తాం. మరి రిప్లై ఇస్తాం లేదా అదే ఇంకోళ్ళు పంపించాలనుకుంటే అక్కడ నుంచి ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. But these are the different things that what we are going to be perform with a mailing, right? సో ఇప్పుడు వినండి, మనం ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకున్న టాపిక్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఇంటర్నెట్ అనుకున్నాం, అంటే నిన్నటి క్లాస్లో వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ ఇంటర్నెట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ దట్ వి డిస్కస్, రైట్? దెన్ నెక్స్ట్ ఇవాళ ఏమనుకున్నాం? వాట్ ఇస్ ద మెయిల్. సో ఇక్కడికి అయిపోయిందమ్మా. ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా మనకి ఇంకా దెర్ వాజ్ ఏ 2 టాపిక్స్ రిమైన్. ఇప్పటిదాకా uncovered topics are only 2. Number 1 queries, number 2 reports. Number 1 is a queries, number 2 is a reports, right? ఇవి రెండు మనకు uncovered topics. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఒక ఏమంటుందని సబ్జెక్ట్ మీద ఓవరాల్ ద కాన్సెప్ట్, ఓవరాల్ బ్రీఫ్ ఒక్కసారి చెప్తానండి. అంటే జస్ట్ ఏమంటారు బ్రీఫ్ రివ్యూ, రైట్? ఒకటి first there is a what is a DBMS and related concepts. Number 2, what is a RDBMS and its related topics. The next MS Access. So go for the MS Access. So MS Access what are the different things are there in MS Access? అంటే మనకు వచ్చేది ఏమున్నాయి? క్రియేషన్ ఆఫ్ టేబుల్ లేదా ఆపరేషన్స్ ఆన్ టేబుల్, తర్వాత సేమ్ ద ఆపరేషన్స్ ఆన్ ఫార్మ్స్, తర్వాత క్వెరీస్, తర్వాత రిపోర్ట్స్. ఇక్కడతో మనకు ఎంఎస్ యాక్సెస్ కథం. అంటే ఎంఎస్ యాక్సెస్ లో మనకు చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి, కాకపోతే మనం పర్ఫార్మ్ చేసేది ఈ 4 ఏంటి? టేబుల్స్, ఫార్మ్స్, రిపోర్ట్స్ అండ్ క్వెరీస్. మరి దెన్ అక్కడ నుంచి బయటకు వస్తే ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ HTML, మీన్స్ హౌ టు డిజైన్ ఏ వెబ్ పేజెస్. దాంట్లో ఈ HTML ఒక టాపిక్. దాంట్లో వచ్చేసి మనకు జస్ట్ టేబుల్స్ అండ్ లిస్టింగ్ అయిపోయిందా? సో అక్కడికి HTML అయిపోయినాక వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్నెట్. సో ఇంటర్నెట్ అంటే ఇంటర్నెట్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ద మెయిలింగ్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్. సో మెయిల్ అన్నా ఇంటర్నెట్ అన్నా అవి రెండు కూడా కొరిలేటెడ్, అంటే దగ్గర టాపిక్స్ కాబట్టి ఇంటర్నెట్స్. ఇప్పుడు చూడండి సింపుల్ గా DBMS, MS Access, ఓకే, వెబ్ పేజ్ డిజైన్ అండ్ ఇంటర్నెట్. అంటే ఈ విధంగా మీరు మీ సబ్జెక్ట్ మొత్తాన్ని కేటగరైజ్ చేసుకుంటే, ఉన్న సబ్జెక్ట్ మొత్తాన్ని కూడా కేటగరైజ్ చేసుకుంటే అది మీకు చదువుకోవడానికి లేదా ఏమంటారు దాన్ని మీ ప్రిపరేషన్ కు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్ రాగానే ఎగ్జామ్ లో ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, చలో ఇప్పుడు ఒక ఏదో HTML అని అనుకోండి, ఇది అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన క్వశ్చన్ HTML మీద. HTML లో ఏమేమి ఉన్నాయి? సింపుల్ వెబ్ పేజ్ డిజైన్, దెన్ టేబుల్స్ అండ్ లిస్టింగ్ ఉన్నది. దాంట్లోకి ఏదో ఒకటే కదా. సో అట్లా ప్రిపేర్ కండి. సో ఇట్ విల్ మేక్ యూ టు గెట్ మోర్ మార్క్స్, రైట్? ఇప్పుడు గో ఫర్ ద క్వెరీస్. అంటే దీని పేరు చాప్టర్ నేమ్ ఇస్ ఇంట్రొడక్షన్ టు క్వెరీస్. ఇప్పుడు అసలు వాట్ ఈస్ మీన్ బై ద క్వెరీ? క్వెరీకి సినానిమ్ ఇస్ ఏ క్వశ్చన్. క్వెరీ అంటే క్వశ్చన్. So whatever the operation that we made in queries is a SQL. It's called
SQL అంటే ఏంటి? స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. SQL స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు మీకు దీని డీటెయిల్ చెప్తాను మేడం. ఫస్ట్ ఏమన్నాం? స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. వాట్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్డ్? ఇప్పుడు మనకు మనం ఇక్కడ బయట ఇంటర్వ్యూస్ అట్లా పోయినప్పుడు మనకు దెర్ ఇస్ ఏ 2 types ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్. వన్ ఇస్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ ఇంటర్వ్యూ, సెకండ్ ఇస్ ఏ అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఇంటర్వ్యూ. మరి అయితే స్ట్రక్చర్డ్ ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏంటి? వాళ్ళు అంత ముందే వాళ్ళే క్వశ్చన్స్ అన్ని తయారు చేసుకుని వస్తారు, వచ్చి ఆ తయారు చేసుకున్న క్వశ్చన్లకి వెళ్ళి మీకు క్వశ్చన్స్ అవుతూ ఉంటారు. స్ట్రక్చర్డ్ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూ. అటు కాకుండా నువ్వు అక్కడ కూర్చోగానే వాళ్ళ ఏముండదు, కూర్చోగానే నీ మాట మీద లేదా నీ క్వశ్చన్ మీద, అంటే క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా అప్పటికప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ చేసుకుని అడుగుతా ఉంటే దాన్ని అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఇంటర్వ్యూ అంటాము. మధ్య అంటే స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? ఇస్ ఎ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఆర్ ప్రీ బిల్టెడ్. స్ట్రక్చర్ అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్. ఎట్లా? ఇప్పుడు మనం ఏమన్నాం? SQL ప్రీ డిఫైన్డ్ క్వెరీ బేస్డ్ లాంగ్వేజ్, ప్రీ డిఫైన్డ్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ లాంగ్వేజ్. మరి వాట్ ఇస్ ద లాంగ్వేజ్? ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా, ఏదో తెలుగు ఇంగ్లీష్ దీన్ని లాంగ్వేజ్ అంటాం కదా. ఎందుకు లాంగ్వేజ్ అంటున్నాం అంటే నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానో మీకు అర్థమవుతుంది, మీరేం మాట్లాడినా నాకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఏంటి? ఇది ఉంది కదా తెలుగు అనుకోండి, తెలుగు ఈజ్ ఏ మీడియం ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. తెలుగు ఈజ్ ఏ మీడియం ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. అంటే నీకు ఆ భాష వచ్చు, నాకు ఆ భాష వచ్చు. సో నేనేమనుకుంటున్నానో ఆ భాష మీకు చెప్పొచ్చు, మీరేమనుకుంటారో భాష నాకు చెప్పొచ్చు. అప్పుడేంటి? నీకు నాకు మధ్యలో ఏమన్నా తేడాలు ఉంటాయి, లేదా విభేదాలు ఉంటాయి, లేదా వేరే ఆలోచనలు ఉంటాయి. నువ్వు తెలుగులో చెప్పొచ్చు, నేను తెలుగులో వినొచ్చు, లేదా నేను తెలుగులో రెస్పాన్స్ చేయొచ్చు. అంటే ఏంటి? నీకు నాకు మధ్యలో మీడియం ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. మరి మనం దేంతో పని చేస్తున్నాం? కంప్యూటర్తో కదా. మరి కంప్యూటర్తో కదా, అంటే అది మిషన్ కదా, అది మిషనే కదా. సో మనము మ్యాన్, అదేమో మిషన్. సో టు మేక్ ఏ కమ్యూనికేషన్, to make a communication interface, definitely we need a medium of communicator. కాబట్టి దీన్ని లాంగ్వేజ్ అంటున్నాం. కాబట్టి దీన్ని we are calling it as language. అండ్ అందుకే ఏమంటున్నాం మనం? అందుకే చూడండి ఏమన్నాం? SQL స్ట్రక్చర్డ్ ప్రీడిఫైన్డ్ క్వశ్చన్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. మరి ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్ అంటే నా ఉద్దేశం మీకు SQL అంటే ఏంటో అర్థం కావాలండి. ఇది మాట. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ SQL కమాండ్స్. Types of SQL commands. Types of SQL commands. Right? So it can be performed. The commands. It can be performed. SQL can be performed. SQL can be performed the number of things, and for everything there is a separate kind of a command, and the few are the listed. కొన్ని మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఒకటి querying the data. Querying the data. First one అంటే types of commands లో first one querying the data. Number 2, update, insert and delete database objects. Right? Update, insert and the delete database objects. Then third one, creating, modifying. Third one is creating, modifying and deleting the database. Fourth one, అంటే ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ గా ఉంటాయి. ఫోర్త్ వన్, కంట్రోలింగ్ యాక్సెస్ టు ద డేటాబేస్. కంట్రోలింగ్ ద యాక్సెస్ టు ద డేటాబేస్. అండ్ ద ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ ద డేటా ఇంటిగ్రిటీ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏమన్నాం? డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఏ యాక్టివిటీస్ దట్ అవర్ కమాండ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్. దీంట్లో ఏం లేదమ్మా, ఒక కింద చెప్పుకుంటే ఫస్ట్ క్రియేటింగ్, modifying, deleting. Creating, modifying, deleting. దీంతో పాటుగా there is a controlling and making the integrity, డేటాని పెట్టుకోవడం and making the consistency. సో ఇవన్నీ చేయడం కోసం దానికోసం ఒక్కొక్క కమాండ్ టైప్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక్కొక్క దానికోసం ఒక్కొక్క సెపరేట్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. ఆ లాంగ్వేజెస్ ఏంటి అంటే మీరు రాసుకోండి. The SQL is basically divided into, రాసుకోండమ్మా. The SQL is basically divided into the following categories. ఇప్పుడు ఏమన్నాం? SQL అన్నాం. SQL తో ఒకటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. అయితే ఈ స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ తోని మనం ఇప్పుడు పైన చెప్పుకున్న 5 పాయింట్లు ఉన్నాయి కదా, సో ఈ 5 ఆపరేషన్ చేస్తాం కాబట్టి ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ కోసం ఒక్కొక్క సపరేట్ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ కావాలి. ఒక్కొక్క
ఆపరేషన్స్ కోసం కొన్ని సపరేట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ కావాలి. అవి ఏంటి? మరి మెయిన్ గా ఫస్ట్ వన్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. మరి డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ DDL. Number one, data definition language is called a DDL. Number two, data manipulation language. Number two, data manipulation language is called DML. Number three, data query language. Data query language is a DQL. Is a DQL. Number four, data control language. Number four is a data control language. It's called DCL. It's called a DCL. The next one, data administration statement. But data administration statement is called DAS. DAS. But data administration statement is called DAS. DAS. The next, transaction control statement. Next one is a transaction control statement. It's called TCS. It's called a TCS. అంటే ఒక్క SQL ని, ఒక సింపుల్ SQL ని 6 డిఫరెంట్ పార్ట్స్ గా లేదా 6 డిఫరెంట్ సబ్ లాంగ్వేజ్ గా డివైడ్ చేద్దాం. అయితే మీరు ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేకపోతే ఈ కేటగరైజేషన్స్ ఉండవు. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా అవసరమైతే మనం అలా వాడుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమంటాను, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ లేదా సెలెక్ట్ నేమ్, ఫాదర్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ టేబుల్ అంటాను. అప్పుడు ఏమంటుంది, స్టూడెంట్ టేబుల్లోకి వెళ్ళి నీ నేము, ఫాదర్ నేము, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈ 3 డిస్ప్లే ఇస్తుంది. మూడింటి కూడా డిస్ప్లే ఇస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం, జస్ట్ మనం డేటా చూసాము. లేదా ఇట్లా అంటాం, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్ టేబుల్ వేర్ ద నేమ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ అండ్ ఇంకా నీకు ఏమేమి కావాలో అవన్నీ కూడా. అప్పుడేంటి, నీకు ఏ రికార్డ్ అయితే చెప్తున్నావో ఆ రికార్డ్ దగ్గర నువ్వు ఏ డేటా కావాలని కోరుకుంటే ఆ డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. అయితే అమ్మా ఇన్సర్షన్, దెన్ డెఫినేషన్, ఇవన్నీ కూడా వేరే వేరే. అయితే మనం ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో పోయినాక అది ఏది ఏమో తెలియదు. కానీ లాజికల్ గా ద కంప్లీట్ SQL హ్యాస్ కేటగరైజ్. The complete SQL has categorized under 6 different languages. ఇప్పుడు 6 అనుకున్నాం. అయితే ఈ 6 వెళ్ళి ఈ 6 కూడా మాక్సిమం ఎవరు వాడరు. ఓకే, మూడే మూడు ఇంపార్టెంట్ వాడతారు. ఒకటి DDL అంటే డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్, రెండోది డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్, మూడోది డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ ఈ మూడు మాత్రమే వాడతారమ్మా. ఎందుకు ఈ 3 వాడతారంటే, ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేయాలి, ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయాలా. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏవైతే SQL అంటున్నామో లేదా SQL క్వరీస్ అంటున్నామో, ఈ కంప్లీట్ క్వరీస్ అన్ని కూడా దేని మీద ఆపరేట్ చేస్తాము అంటే టేబుల్స్ మీద ఆపరేట్ చేస్తాం. టేబుల్స్ మీద ఆపరేట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ టేబుల్ కాన్సెప్ట్ ఏం చేసాము, టేబుల్స్ అన్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకున్నాము. టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము, టేబుల్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాము, టేబుల్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాము, లేదా ఏమైనా కావాలంటే మ్యానిపులేషన్ చేసుకున్నాము టేబుల్ కు సంబంధించి. అయితే టేబుల్ మీద నువ్వు ఆపరేషన్ చేయాలి. టేబుల్ మీద నువ్వు కొన్ని వేరే ఏమైనా రాయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తావు, SQL వాడతావు. అందుకనే ద కంప్లీట్ SQL కమాండ్స్ ఆర్ 3 in number. Number 1, డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్, డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. ఈ మూడిటికే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి, నువ్వు వేటి మీదైనా ఒక డేటా మీద కొన్ని ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ డేటాని డిఫైన్ చేయాలా. సో ఫస్ట్ డిఫైన్ చేస్తావు కాబట్టి చేయాలి కాబట్టి, లేదా డిఫైన్ చేయడం కోసం నీకు కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. సో ఫస్ట్ డేటాని డిఫైన్ చేసేసావు, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తావు, డేటాని మ్యానిపులేట్ చేస్తామా. అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ ఉందమ్మా, ఇవాళ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తావు, టేబుల్ మీద ఆపరేషన్ చేస్తున్నావు. సో ఇవాళ నువ్వు ఫస్ట్ కాబట్టి నీకు కొంచెం తక్కువ తెలుసు కాబట్టి తక్కువ పెట్టుకున్నావు. ఒక 15 రోజులు అయినాక నీకు ఎక్కువ తెలుస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఎక్కువ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తావు, ఈ టేబుల్ కాదని ఇంకో టేబుల్ తయారు చేస్తావా. మరి ఈ టేబుల్ వేస్ట్ కదా, మరి ఇట్లాంటి వేస్ట్ చేయదు కదా. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ ఉన్న టేబుల్ని మనం మ్యానిపులేట్ చేయాలి. అందుకని ఈ టేబుల్ని మ్యానిపులేట్ చేయడం కోసం ఉన్నదాన్ని టేబుల్ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నాం. మరి దాంతో పాటుగా ఏ డేటా కూడా ఆటోమేటికల్ గా ఏం బిహేవ్ కావద్దు కాబట్టి, అంటే ఏ డేటా కూడా ఆటోమేటిక్ అటు ఏం కావద్దు కాబట్టి
మనం ఏం చేస్తాం డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ అంటే డేటా మొత్తాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉంచడం కోసం డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. These are the different types of the SQL commands or SQL queries, right? ఇది the next ఇంకొక పాయింట్ దీంట్లో నెక్స్ట్ the arithmetic operators. The arithmetic operators రాసుకుంటామా లేకపోతే విన్నా సరిపోతుంది. The arithmetic operators means in a common SQL queries we always goes to use the arithmetical operators. అవి ఏంటి? There is a multiplication, division, addition and subtraction. Multiplication, division, addition, subtraction. For multiplication we use star. For division we use a backslash. For addition we use a plus symbol. For subtraction we use a minus symbol. ఓకే వీటి మీద నేను మీకు కొన్ని క్వరీస్ చెప్తాను. ఇప్పుడైతే ఇవి ఉన్నాయని తెలుసుకొని సరిపోతాను. అయితే ఒక చెప్తాను ఏమంటాం సింపుల్ గా సెలెక్ట్ ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఒక సింపుల్ క్వరీ సెలెక్ట్ ఆథర్ ఫ్రమ్ క్యాటలాగ్ అంటే మరి రాసుకుంటే మీరు చాలా మస్తు ఉంటుందమ్మా ఇది ఒక లైన్ రాసుకొని చెప్తా అంటే ద క్వరీస్ విచ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ క్వరీస్ బై ఇంప్లిమెంటింగ్ ద అర్థమెటికల్ ఆపరేటర్స్ simple queries by implementing the arithmetical operators. Number one, first one. Number one, select author from catalog where price equal to 40. Where price equal to 40. ఇది ఒకటి. రెండోది సార్ ఫస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. అప్డేట్ catalog price equal to set the price equal to set price equal to price equal to 1 and తర్వాత మళ్ళీ price into 1.2 price into 1.2 ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ దాంట్లో మనం సెలెక్ట్ ఆథర్ అంటే ఏంటి బాబు ఖాళీ ఆథర్ యొక్క పేరుని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అక్కడ ఆథర్ నేమ్ రాస్తున్నా పర్లేదు సెలెక్ట్ ఆథర్ నేమ్ ఫ్రమ్ క్యాటలాగ్ అనేది టేబుల్ మరి క్యాటలాగ్ అనేది టేబుల్ ఏమన్నా సెలెక్ట్ ఆథర్ ఫ్రమ్ క్యాటలాగ్ టేబుల్ వేర్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ బుక్ ఈక్వల్ టు 40 అంటే ఏంటి నువ్వు క్యాటలాగ్ బుక్ ఒక క్యాటలాగ్ అనే పెద్ద టేబుల్ ఉంది ఇక్కడ ఆ క్యాటలాగ్ టేబుల్ మొత్తంలో కూడా అందరు ఆథర్ల పేర్లు అన్ని ఉంటాయి నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి సెలెక్ట్ చేయి ఓన్లీ ఆథర్ నేమ్ ఎక్కడి నుంచి క్యాటలాగ్ అనే టేబుల్ నుంచి ఓకే ఎటువంటిది దేనికైతే ప్రైస్ 40 ఉంటుందో అర్థమైందా సో సెలెక్ట్ ద ఆథర్ నేమ్ ఫ్రమ్ ద క్యాటలాగ్ టేబుల్ కండిషన్ ఏంటి వేర్ అంటే ఎక్కడైతే దాని యొక్క ప్రైస్ 40 ఉంటుందో అటువంటి వాళ్ళందరి యొక్క ఆథర్ నేమ్స్ డిస్ప్లే చేయమని అంటారు అది కింద చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి అప్డేట్ మళ్ళీ దీనిలే మా పైన సెలెక్ట్ అన్నాం జస్ట్ వ్యూయింగ్ ద డేటా ఇక్కడ ఏమన్నాం అప్డేట్ క్యాటలాగ్ అంటే క్యాటలాగ్ ఏంటి డేటాబేస్ రైట్ అప్డేట్ క్యాటలాగ్ సెట్ ప్రైస్ దాని యొక్క ప్రైస్ ని ఎలా సెట్ చేయమంటే సెట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు ప్రైస్ ఇంటూ 1.2 అంటే అప్పుడు ఉన్న ఏదైతే రేట్ ఉందో ఆ రేట్ కు ఇంకా 1.2 మల్టిప్లై చేసి ఆ ప్రైస్ ని నువ్వు ప్రైస్ కాడ సెట్ చేసి ఆ టేబుల్ ని అప్డేట్ చేయమని చెప్తున్నావు ఆ టేబుల్ ని అప్డేట్ చేయాలి ఎట్లా అప్డేట్ చేయాలంటే దాని ప్రైస్ ని ప్రైస్ ఇంటూ 1.2 చేసి అక్కడ ఈ డేటా పెట్టమంటున్నాం అంటే these are the two simple queries which how we go to implement the arithmetical operators, right? Then go for the next one. Go for the next one. Okay, we can also use మనం in our SQL queries we use the arithmetical operators అన్నాం ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా ఉంది same in a SQL queries we can also use the comparative operators. ఏంటి ఆ కంపారిటివ్ ఆపరేటర్స్ ఒకటి ఈక్వల్ టు అంటే ఏంటి రెండు గీతలు సమానంగా ఉంటుంది కదా దాన్ని ఈక్వల్ టు అంటాం ఒకటి ఈక్వల్ టు రెండోది నాట్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ 1 ఈక్వల్ టు రెండోది నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏంటంటే ఈ ఈక్వల్ టు ఉంది కదా ఈక్వల్ టు ముందు నాట్ సింబల్ పెడతాం అంటే చిన్న పైన లైన్ కింద నాట్ సింబల్ పెడతాం దాన్ని నాట్ ఈక్వల్ టు అంటాం నెక్స్ట్ లెస్ దాన్ నెక్స్ట్ ఏంటి లెస్ దాన్ రెండోది గ్రేటర్ దాన్ ఒకటి లెస్ దాన్ ఇంకోటి గ్రేటర్ దాన్
అయిపోయినాక లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇప్పుడు లెస్ దాన్ అన్నావు, లెస్ దాన్ సింబల్ పెట్టినావు, లెస్ దాన్ సింబల్ కి వెనకాల పెట్టామనుకో అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఉంది. అదే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంతే చూడండి, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇది వాడతాం. ఇంకోటి ఇన్ ఇన్ అంటే పెరిగిందండి కొరి చెప్తాను మీకు. అంటే ఇన్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఏమంటాం సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సమ్ డేటాబేస్ వేర్ ద నేమ్ ఇస్ ఇన్ లేదా వేర్ ద నేమ్ ఇస్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ఏ అంటాం. అంటే ఏ అని ఉన్న వాళ్ళ అందరికీ కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది, మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు డిస్ప్లే కావు. లేదా ఏ కడసం ఏదో సి అన్నాం, సితో ఎవరితో పేరు స్టార్ట్ అవుతుందో వాళ్ళు మాత్రం డిస్ప్లే అవుతాయి. ఇటువంటి కడ మనం ఇన్ వాడతాం అన్నమాట. ఇంకోటి ఇన్ తర్వాత నాట్ ఇన్, నెక్స్ట్ ఈజ్ నల్, నెక్స్ట్ ఈజ్ నాట్ నల్. ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఏమంటారు కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అమ్మా. అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఒక టేబుల్తో పనిచేస్తే ఇస్ ఓకే, కానీ చాలా సందర్భాల్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ టేబుల్ మీద మనం పనిచేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. సో ఇట్లా ఒకటి కంటే ఎక్కువ టేబుల్ మీద పనిచేయాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే డేటా 5-6 టేబుల్లోకి వస్తూ ఉంటుంది. మొత్తం డేటా వస్తే మన డేటా మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ కదా, మొత్తం డేటా వస్తే ఎంత ఇబ్బంది ఉంటుంది. సో ఇట్లా మొత్తం డేటా తీసుకోకుండా ఎంత మనకి కావాలో అంత మటుకే తీసుకోవాలి. సో మనకు ఏ కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుందో ఆ కండిషన్ లో మాత్రం డేటా తీసుకోవాలి. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు అంటాం సెలెక్ట్ స్టార్ ఇట్లా లేదా సెలెక్ట్ సమ్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్ డేటాబేస్ వేర్ ద మార్క్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ అంటాం. అంటే ఏంటి, ఎవరైతే ఫస్ట్ అంటే ఎక్కువ ఉన్నాయో, ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారమ్మా సింపుల్ గా నేను ఒక స్టూడెంట్ డేటాబేస్ ఉంది, మా ఒక స్టూడెంట్ డేటాబేస్ ఉన్నది, దాంట్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏం చేసి చూడండి, సెలెక్ట్ ద నేమ్ అండ్ ద ఫాదర్ నేమ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ డేటాబేస్. Okay, where the marks is greater than, where the marks percentage is greater than or equal to 60. ఇప్పుడు ఏమైతుంది అన్ని ఎన్ని టేబుల్ రాసుకుంటారు మీరు ఇక్కడ మనం ఆ టేబుల్లో ఎన్ని టేబుల్స్ మీరు పెట్టుకుంటే అన్ని టేబుల్లోకి వెళ్ళి ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ 60 ఉన్న వాళ్ళవి మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. అప్పుడేంటి, ఈ గ్రేటర్ దాన్ 60 కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి మనం పోము. సో ఇటువంటి వాటి కోసం వీ హ్యావ్ ఏ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. సో అందుకోసం వాడతాం అవి రైట్. సో ఇట్లా ఇదే కాకుండా దేర్ ఇస్ 1 more ఆపరేటర్స్. ఏమన్నా ఫస్ట్ అర్థమెటికల్ ఆపరేటర్స్, రెండోది రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్, మూడోది ద లాజికల్ ఆపరేటర్స్. సో ఈ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఏం వాడుకుంటారండి, ఒకటి అండ్, మా లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లో ఒకటి అండ్, రెండోది ఆర్, మూడోది నాట్, లేదా ట్రూ, నాలుగోది ట్రూ, ఐదోది ఫాల్స్. వీటిని మనం లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటాం. వీటిని కూడా లోపల వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే సార్ వాడతామని చెప్పాం, ఎలా వాడతాం ఒకటి అండి. ఫస్ట్ది గెట్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ఏ బుక్, లేదా గెట్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ఆల్ బుక్స్. మంచిగా వినండి అమ్మా, get the title of all books whose price is greater than 100. ఇది మనకు కావాలి. అప్పుడు ఏం కొరి ఏం రాస్తావు, సెలెక్ట్ టైటిల్ ఫ్రమ్ ద కేటలాగ్ డేటాబేస్, సెలెక్ట్ టైటిల్ ఫ్రమ్ ద కేటలాగ్ డేటాబేస్ వేర్ ద ప్రైస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 100. ఇది కొరి. లేదా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, గెట్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ఏ బుక్, గెట్ మీరు బాగా వినాలి, కరెక్ట్గా వినాలి. గెట్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ఏ బుక్ whose data published by 1998. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేయాలి, బుక్ల యొక్క పేర్లు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎట్లా, ఏ కండిషన్ మీద, ఏ బుక్ అయితే 1998లో తయారు చేశారో ఆ బుక్స్ అన్ని కావాలి. అప్పుడు సెలెక్ట్ ఏ టైటిల్, ఇది బుక్ టైటిల్, సెలెక్ట్ ఏ బుక్ టైటిల్ ఫ్రమ్ కేటలాగ్ వేర్ ద ఇయర్ ఈక్వల్ టు 1998. అంటే ఎక్కడైతే ఈ 1998 అనే ఇయర్ మ్యాచ్ అవుతుందో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ అన్ని బుక్స్ యొక్క పేర్లు డిస్ప్లే ఇస్తుంది. అదేవిధంగా ఇంకోటి గెట్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ఎ బుక్ దట్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఫిక్షన్ కేటలాగ్.
అంటే ఈ క్యాటలాగ్ బుక్ లోకి వెళ్ళి ఏ కావాలి నీకు, ఏ కేటగిరీ అయితే మ్యాచ్ కాదో అది కావాలి. ఇప్పుడు దీనికోసం సెలెక్ట్ ఏ టైటిల్ ఫ్రమ్ ద క్యాటలాగ్ వేర్ ద క్యాటలాగ్ ఈస్ ఇన్ ఫిక్షన్ లెస్ దెన్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఫిక్షన్. అంటే ఏమేమైతే స్క్రాప్ వాటిలో పడిపోయి ఉంటాయో లేదా ఫిక్షన్స్ లలో ఉంటాయో వాటి యొక్క బుక్ టైటిల్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేయమని చెప్తాము. అట్లా వి హావ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అయితే ఇంకోటి కూడా ఉందమ్మా, ఇంకొక పాయింట్ చూడండి. అంటే మనకు తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ చూడడం కష్టం అమ్మా. అయితే ఈ ఏమంటారు మల్టిపుల్ క్వరీస్, మల్టిపుల్ అంటే కొరిలోనే కొర్రీ రాయడం, కొరిలోనే కొర్రీ రాయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం అంతకుముందు ఏమన్నాము, చాలా సందర్భాలలో మనం ఒకటి కంటే ఎక్కువ టేబుల్స్ మీద మనం పనిచేయాల్సి వస్తుంది అన్నాము. సో ఎప్పుడైతే ఒకటి కంటే ఎక్కువ టేబుల్లో పనిచేయాల్సి వస్తుందో అదే సేమ్ టైంలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ డేటా ఆబ్జెక్ట్ మీద కూడా పనిచేయాల్సి వస్తుంది కదా, ఒకటి కంటే ఎక్కువ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ మీద కూడా పనిచేయాల్సి వస్తుంది కదా. సో అటువంటి సందర్భాల్లో ఏం చేస్తాం, మల్టిపుల్ క్వరీస్ రాసుకుంటాం. అటువంటి సందర్భాల్లో మీ గో టు రైట్ మల్టిపుల్ క్వరీస్. ఎలా రాస్తామో చూడండి. ఫస్ట్ అంటే మన క్వశ్చన్ చూడండి, గెట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఆల్ బుక్స్, whose price is greater than the maximum of category in average. అంటే జనరల్ గా యావరేజ్ కంటే వేటి యొక్క బుక్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా డిస్ప్లే చేయమని అర్థం. దీనికోసం చూడండి, సెలెక్ట్ ఏ టైటిల్ ఫ్రమ్ catalog where the price is greater than all అయిపోయింది. మళ్ళీ అక్కడి మళ్ళీ దాంట్లో ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ పెట్టుకొని సెలెక్ట్ ద యావరేజ్ ప్రైస్ ఫ్రమ్ ద క్యాటలాగ్ బై గ్రూపింగ్ ఏ కేటగిరీ. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మీరు చదివి మీకు ఏం అర్థం కాలేదు, ఏమీ లేదమ్మా. మనకు రెండు కండిషన్ చెక్ చేయాలి. సో రెండు కండిషన్ చెక్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, రెండు క్వరీస్ రాసుకుంటాం. అయితే రెండు క్వరీస్ ఒకటే దాంట్లో రాస్తాం, ఇట్లా మీకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు నేనేమన్నా సెలెక్ట్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్ డేటాబేస్ వేర్ వేర్ ద డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేదా ఏజ్ వేర్ ద ఏజ్ ఈస్ 25 years. అంటే ఎవరి వయసు అయితే 25 years ఉంటాయో వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ ఫాదర్ నేమ్ డిస్ప్లే చేయమని ఒక కండిషన్ అయిపోయింది. తర్వాత నెక్స్ట్ దాంట్లోనే మనం అక్కడ ఆపకుండా దాంట్లోనే మళ్ళీ ఓపెనింగ్ బ్రేస్ పెట్టుకొని మళ్ళీ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ డేటాబేస్. ఇక్కడ స్టూడెంట్ మళ్ళీ స్టూడెంట్ డేటాబేస్ where the name starts with S. అంటే మీకు క్లోజ్ చేసాం. ఓపెన్ చేస్తుంది ఈ రెండు క్వరీస్. అంటే అంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఎవడికి ఏదైతే 25 ఉంటుందో వాని పేరు ఫాదర్ పేరు, దాంతో పాటు వానితో పాటుగా వాని పేరులో స్టార్టింగ్ లెటర్ ఎస్ మాత్రమే ఉండాలి. సో వాన్ని మొత్తం డిస్ప్లే ఇస్తుంది. అంటే అర్థమైందా? అట్లా ఒకటి కంటే ఎక్కువ టేబుల్స్ రాయొచ్చు. దీన్ని మనం నెస్టెడ్ క్వరీస్ అంటాము. మల్టిపుల్ క్వరీస్ ఆర్ యు కెన్ కాల్ ఏ నెస్టెడ్ క్వరీస్. మరి సో దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్వరీస్ అమ్మా. అయితే మీకు వచ్చేసి నేను మీకు మనకు వచ్చేసి ద మెయిన్ క్వరీస్ లో నెంబర్ 1 డిలీట్ క్వరీ రాసుకుంటారమ్మా. డిలీట్ క్వరీ నెంబర్ 1 డిలీట్, నెంబర్ 2 update, number 3 append. Number 3 is the append. Append. Number 4 make a table. అంటే సింపుల్ గా క్రియేట్, డిలీట్, అప్డేట్, అపెండ్. ఈ 4 క్వరీస్ ఎక్కువగా వాడతాం మనం. మరి సో ఈ 4 క్వరీస్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తాం. అది ఎలా మరి ఫస్ట్ హౌ టు క్రియేట్ ఏ క్వరీ. లేదా క్వరీ క్రియేట్ చేయాలంటే సింపుల్ గా మనం చెప్పుకునేది ఒక మాట ఉందమ్మా. మనం చెప్పుకునేది ఎంఎస్ యాక్సెస్ కాబట్టి అంతకుముందు మనం చెప్పినా కానీ ఫస్ట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద విండోస్ టు ద ఎంఎస్ ఆఫీస్ టు ద యాక్సెస్.
సో నువ్వు యాక్సెస్ కొట్టగానే నీకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ చూపిస్తుంది. లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ చూపిస్తుంది. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఏంటి? టేబుల్, ఫార్మ్స్, రిపోర్ట్స్, క్వరీస్, ఇంకా 2-3 ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా నీకు చూపిస్తుంది. దాంట్లోకి వెళ్ళి నువ్వు క్వరీ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకో. క్వరీ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకో. సో నువ్వు క్వరీ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే నీకు స్టార్ట్ వర్కింగ్, రైట్? సో ఎట్లా ఒక క్వరీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? క్రియేట్ ఏ న్యూ క్వరీ. ఫస్ట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ క్వరీ ఏం చేస్తాం మనం? ఫస్ట్ ఓపెన్ ద క్వరీ ఇన్ డిజైన్ వ్యూ. ఓపెన్ ద క్వరీ ఇన్ డిజైన్ వ్యూ అంటే డిజైన్ వ్యూలో ఓపెన్ చేయాలి. అంటే ఏం చేయాలి? క్లిక్ ద యారో. తర్వాత క్లిక్ ద యారో టు ద నెక్స్ట్ టు దట్ క్వరీ టైప్. అంటే ఫస్ట్ నువ్వు క్వరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు, అయిపోయినాక ఆ క్వరీని డిజైన్ వ్యూలో ఓపెన్ చేసుకున్నావు. డిజైన్ వ్యూలో ఓపెన్ చేసుకున్నాక ఏం చేస్తున్నావు? దానికి క్వరీ టైప్ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నా మనం, అప్డేట్, ఇన్సర్షన్, డిలీషన్, క్రియేషన్ చెప్పుకుందా. సో ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అంటే క్రియేట్ కొరియా, అప్డేట్ కొరియా, ఇన్సర్ట్ కొరియా, లేదా ఏమంటుందని అపెండ్ కొరియా. ఆ క్వరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ క్వరీ సెలెక్షన్ మే బి హ్యాపెన్ ఇన్ ఆన్ టూల్ బార్. అయిపోయినాకంటే నువ్వు ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వరీ చేసుకున్నావో ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వరీ డిఫైన్ చేసేస్తావు. అయిపోయింది. దెన్ నెక్స్ట్ చూడండి, అయిపోయినాక దాని మీద నువ్వు ఎలాంటి కండిషన్ కావాలి, ఎలాంటి కండిషన్స్ నువ్వు రాసుకుంటావు, ఎలాంటి కండిషన్ ఇంట్లో తీసుకుంటావు, ఆ కండిషన్స్ అన్ని కూడా లోపల రాసుకోవాలి. అయితే ఒక మాట ఏంటమ్మా, ఇవి అన్ని స్టెప్స్ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉంటాయమ్మా. ఎవ్రీ ఆపరేషన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్, రైట్? సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అన్ని కూడా మీకు ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే మనకి చాలా టైం పడుతుంది. ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైం. సో అందుకని మీరు ఏం చేయండి అంటే యాజ్ ఏ హోంవర్క్, యాజ్ ఏ హోంవర్క్ ఒక్కసారి మీకు మెటీరియల్ ఉంటాయి, ఏది మన ఎస్డిఎల్సి వాళ్ళు సప్లై చేసిన మెటీరియల్ ఉంటే దాంట్లో చూడండి, అన్ని కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే what are the different operations that you perform to create a file to create a query for table creation, or what are the different steps that you have to take to make a delete query ఇలా చేయాలి, లేదా append query చేయాలంటే ఏ స్టెప్స్ ఫాలో కావాలి, లేదా modify query చేయాలంటే ఏ స్టెప్స్ ఫాలో కావాలి, మరి లేదా అప్డేట్ query కావాలంటే ఏ స్టెప్స్ ఫాలో కావాలి. మరి ఏం లేదు, అన్నిటిలో మనం ఒక 5-6 స్టెప్స్ ఫాలో అవుతాం. ఏంటి? ఏది ఉన్నా ఫస్ట్ దాన్ని డిజైన్ వ్యూలో ఓపెన్ చేసుకుంటాం. ఏది ఉన్నా దాన్ని మనం ఫస్ట్ డిజైన్ వ్యూలో ఓపెన్ చేసుకుంటాం. డిజైన్ వ్యూ నేను ఇప్పుడు చెప్పేది జనరల్ మెథడ్. దేనికైనా సరే అంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆన్సర్ కావాలంటే నేను మీకు ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ చెప్తాను. ఐ విల్ టెల్ యు ఏ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్. ఒకసారి వినండి. ఫస్ట్ ఎంటర్ ఇంటూ, లేదా ఇంకా కొంచెం ముందు చెప్పాలంటే ఓకే, click on the start menu. Click on the start menu which was there in the taskbar. Task system యొక్క taskbar కదా, taskbar మీద there is a start menu. So click on the start menu so that the list of items will open. Means start menu will open. Within that menu, select the Microsoft Office. Within that menu, select the Microsoft Office. And a Microsoft Office again contains a number of contents like MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, and MS Outlook, as well as it also contains the MS Access. దాంతో పాటుగా MS Access కూడా ఆ లిస్ట్ లో ఉంటుంది. Then click on the MS Access. But then next, click on the MS Access so that the MS Access window will open. So and a MS Access window and the window contains the list of options, and the Windows contains a list of options. I will tell you the list. MS Windows contains a list of options. That is the list is number first one, the queries, number 2, tables, number 3, forms, number 4, the reports, number 5, macros, number 6, mailing labels, number 7, the modules, number 8, the control buttons. And the control buttons given in the list of the items which were there in the MS Access.
సో దీంట్లోకి వెళ్ళి నీకు టేబుల్ కావాలంటే టేబుల్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు బి క్రియేట్ ఏ టేబుల్ అండ్ ఇన్సర్ట్ ద డేటా గో ఫర్ ద టేబుల్. లేదు సార్ నాకు ఫార్మ్స్ కావాలి అంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద ఫార్మ్ ఆప్షన్. లేదు నాకు రిపోర్ట్స్ కావాలంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద రిపోర్ట్ ఆప్షన్. లేదు సార్ నాకు క్వరీ కావాలంటే యూ కెన్ ఆల్సో సెలెక్ట్ ద క్వరీ ఆప్షన్. సో మనకు టాపిక్ క్వరీ కాబట్టి మీరు క్వరీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, క్వరీని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఫస్ట్ ఏమన్నాడు, ఫస్ట్ ఆపరేషన్ ఏమన్నాడు ఫస్ట్ అయితే మీరు ఏం చేసినామమ్మా, ఇప్పుడు మీరు ఫామ్ చేయండి, టేబుల్ చేయండి అమ్మా. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ మీకు, రైట్? మీరు టేబుల్ చేయండి, ఫామ్ చేయండి, క్వరీ చేయండి, ఏం చేసినా దాన్ని ఇది ఆ ప్రాసెస్ ని ఓపెన్ ఇన్ డిజైన్ వ్యూ. ఎందుకంటే మనం అంతా తయారు చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి, తయారు చేసిన తర్వాత వాడుకుంటాం కాబట్టి తయారు చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం దాన్ని ఓపెన్ ఇన్ ఏ డిజైన్ వ్యూ. ఓకే, సో డిజైన్ వ్యూలో దాన్ని ఓపెన్ చేయండి. డిజైన్ వ్యూలో ఓపెన్ అయిపోయాక అక్కడ నుంచి నువ్వు టేబుల్ కావాలంటే క్రియేట్ టేబుల్, లేదా ఈ క్వరీ కావాలంటే క్రియేట్ ఏ టేబుల్, క్రియేట్ ఏ క్వరీ. సో క్వరీ క్రియేట్ అవగానే మీకు అదేమంటది, బాబు వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వరీ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటెడ్, అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వరీ, అది అపెండా, డిలీటా, మాడిఫైయా, ఏ టైప్, ఆ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఆ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే అదేం చేస్తుంది, ఆ టైప్ ఇక్కడ టూల్ బార్ లో టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సెలెక్ట్ చేసుకోగానే నీకు క్వరీ బిల్డప్ ఇస్తుంది. తర్వాత ఆ క్వరీలో నీకు ఏ ఫీల్డ్స్ కావాలి, లేదా నువ్వు ఏ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తున్నావు, ఇక ఎంటర్ యువర్ కండిషన్స్ ఉంటుంది, ఇలా ఎంటర్ యువర్ టార్గెటెడ్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. సో అక్కడ నువ్వు టార్గెట్ డేటాబేస్ అయినాక నీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్ కావాలి, ఆ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్, తర్వాత డిస్ప్లే మెకానిజం ఎట్లా ఉండాలి, డిస్ప్లే మెకానిజం ఎలా ఉండాలి, ఆ మెథడ్, ఇవన్నీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని నువ్వు ఓకే అని చెప్పి పెట్టినాక క్వరీ ఫామ్ అయిపోతుంది. సేమ్ క్వరీని నువ్వు అక్కడ రన్ కమాండ్ ఉంటుంది, రన్ కమాండ్ లో రన్ చేస్తే ఆ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి నీకు ఆ క్వరీ తర్వాత ఆ క్వరీలో ఉండే ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్ యొక్క అవుట్పుట్ బయటకు వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద మెకానిజం. ఇంకా మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలంటే, ఇప్పుడు టైం అయిపోయిందమ్మా, ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలంటే రేపటి క్లాస్ చెప్పుకుందాం. సో రేపటి క్లాస్ లో దీని మీద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మనం రిపోర్ట్స్ చెప్పుకుందాం. ఓకే అమ్మా, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? Is there any doubts regarding this, regarding the queries? Ma, you may have any doubt regarding the queries, you can ask me. Ma, అర్థమవుతుందా? If you have any queries or if you have any doubts regarding the query concept, you can ask me. ఓకే అమ్మా, అయితే ఇవన్నీ కూడా ఇది చెప్తాను అమ్మా. దీంట్లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా. బికాస్ ఆఫ్ ద టైం రిజిడిటీ దేర్ ఇస్ సో మెనీ కాన్సెప్ట్స్. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సముద్రం అని. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సముద్రం. కాకపోతే బికాస్ ఆఫ్ ద టైం రిజిడిటీ, మనకి ఈ టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం తక్కువగా పోవాల్సి వస్తుంది. ప్లస్ మనకు ఏదైతే అవసరమో దాని మీదనే ఎక్కువ అప్లై చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, రైట్? సో అమ్మా, రేపటి క్లాస్ లో ఒకటి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ ద క్వెరీస్, దెన్ నెక్స్ట్ అంటే హౌ టు క్రియేట్ అనే ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం. అయిపోయాక వి ఎంటర్ ఇంటు ద ఫార్మ్స్. ఓకే అమ్మా, బాయ్. ఓకే అమ్మా, బాయ్.